اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں اور میرے ملائکہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن عزیزم شہباز الرحمان صاحب کی شادی مبارک کے سلسلہ میں آج ہم دعوت ولیمہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں خوشیاں نصیب کرے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ وقت کم ہے، میں آپ کے اور کھانے کے درمیان بالکل بھی حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن چونکہ ان کا اصرار تھا یہ کل پرسوں سے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دعوت ولیمہ کے دن جو ہے آپ کہیں، تو گزارش یہ ہے شادی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، میری سنت اپنا ہے۔ پھر دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکاح جس نے کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نکاح سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی یہ قانون قدرت ہے، چونکہ شادی کا موقع ہے، اسی مناسبت سے بات بہتر مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، جوڑوں کی شکل میں بنایا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، تو یہ کائنات پوری جو ہے یہ جوڑوں کی شکل میں ہی قائم ہے۔ اسی طرح انسانوں میں مرد عورت کا جوڑا جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کی بقا کے لیے جو قانون قدرت ہے وہ یہی ہے کہ روحوں کا بندھن یہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے کن فیکون وہ عمل پذیر ہو جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر نئی روحیں دنیا میں آ جاتی ہیں، اپنا اپنا وقت گزارتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آج تک کروڑوں روحیں اس دنیا سے جا چکی، اب ہم زندہ ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم نہیں ہوں گے، پھر اور روحیں آ جائیں گی، تو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لاکھوں اولیاء کرام بزرگان دین پوری روئے زمین کے اوپر تاریخیں بھری پڑی ہیں، تشریف لائے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں جن کو ہم نبی، ولی، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، قلندر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم نام دیتے ہیں، یہ وہ صالحین، متقین، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وقت گزارا اللہ کی منشا کے مطابق، اور پھر
इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो उनके बारे में फिर इरशाद इलाही है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के दोस्तों पर, अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम, ना इस दुनिया का ना अगली दुनिया का। अल्लाह वाले हर किस्म के खौफ व गम से बेनियाज है। यह सिफ़त इलाही है कि अल्लाह ला खौफ है, बेगम है। तो जो उसके मुकर्रबीन हैं, जो उसके दोस्त हैं, जिनको हम फ्रेंड्स ऑफ गॉड कह सकते हैं, वो खुदाई रंग में रंगे जाते हैं, वो सिफात इलाहिया जो है वो उन्हें अता हो जाती है, वो ला खौफ हो जाते हैं। तो फिर मखलूक में से जो लोग अपना ताल्लुक उनके साथ जोड़ लेते हैं, उनको भी ये फैज़ मिल जाता है, वो भी ला खौफ हो जाते हैं, बेगम हो जाते हैं। परेशानियाँ, अज़ियतें, डिप्रेशन, टेंशनें वगैरह वगैरह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने ये देखना है कि आया सुन्नत रसूल के तहत हम शादियाँ देखते रहते हैं, खाने खाते रहते हैं, रोज़ घरों में भी खाना खाते हैं, शादी के मौके पर भी वही काम होता है। इसकी हकीकत को समझना ज़रूरी है। शादी एक कानून इलाही की ताबेदारी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि निकाह जो है सुन्नत, वो तो हमने अदा कर ली, बाकी लवाज़मात ज़िंदगी को बाकी हमने कैसे गुजारना है, इसके ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा। सिर्फ निकाह की सुन्नत अपना लेने से हम आशिक़ रसूल नहीं बन सकते। हजूर की ज़िंदगी, हजूर का चलना फिरना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, आप एक बेहतरीन बाप भी थे, एक बेहतरीन शौहर भी थे, एक दामाद भी थे, एक ताजर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, हुक्मरान भी थे, जज भी थे, कमांडर भी थे। हर शोबे में आपने जो है रहनुमाई फरमाई है। हमने ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल के मुताबिक किस हद तक गुजार रहे हैं, कितने फीसद गुजार रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी हकीकत को भी गौर रखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। ला इलाहा, कुछ नहीं, कोई नहीं माबूद इल्लल्लाह, सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसकी हकीकत को देखना है। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये समझते हैं कि वो बुत परस्तियाँ जो अरब में होती थी वो हुजूर ने ख़त्म करवा दी और बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं, नफ्स और शैतान की परस्तिश आज भी हो रही है। दौलत भी एक बुत है, शोहरत भी एक बुत है, इज्जत भी एक बुत है, लोहा भी एक बुत है, कागज भी एक बुत है। बेशुमार बुतों की पूजा अब भी हो रही है। और खुश फहमी से, गलत फहमी से हम ये समझते हैं कि पता नहीं हम मुसलमान बन गए हैं, क्योंकि जब तक इंसान के कल्ब के अंदर इस्लाम दाखिल नहीं हो जाता, मुत्तकी किसको कहा जाता है, यानी दुनियादार जो हैं उनके नज़दीक इज्जत का मयार होता है पैसा, दौलत, कागज, लोहा, चांदी, पीतल, सोना, ये सब चीज़ें, मट्टी, धात और कागज। किसी के ताल्लुकात हैं बड़े बड़े ऊंचे लोगों से, इसका गुरूर और घमंड इंसान के अंदर आ जाता है, तकब्बर आ जाता है, प्राउडनेस आ जाती है कि मैं प्रेसिडेंट को जानता हूँ, गवर्नर से मेरी दोस्ती है, चीफ मिनिस्टर को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े आला ओहदेदारों से मेरी वाकफियत है। तो ये चीज़ बंदे के अंदर एक फ़ख्र पैदा करती है, तकब्बर का मादा पैदा करती है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? ये एक मट्टी है, इंसान मट्टी के बने हुए हैं। जायदाद है किसी के पास तो मट्टी है, ज़मीनें हैं, कोठियाँ हैं, जो कुछ भी है किसी के पास ये मट्टी है महज। और एक ज़रूर होता है धात का, सोना, चांदी, लोहा वगैरह,
किसी के पास गाड़ी है 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की, वो लोहा। 50 लाख की है या 10 लाख की है, वो भी लोहा है। इसके ऊपर गुरूर, ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ये है मकाना सोच है, घटियापन है। कागज का गुरूर, डॉलर, रियाल, दिनार, रुपया, पैसा वगैरह वगैरह। किसी के पास तालीम ज़्यादा आ जाए तो वो समझता है मेरे पास डिग्रियां आ गई हैं, डिप्लोमे आ गए हैं, संदे आ गई हैं, तो मैं पता नहीं क्या हो गया हूँ। नहीं, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को आजिज़ी, इंकसारी पसंद है। ये डिग्रियां, सनदें, डिप्लोमे, ये भी एक कागज़ ही है। रुपया, दिनार, डॉलर वगैरह ये भी कागज़ हैं। जायदादें हैं किसी के पास तो उसकी मिल्कियत का सबूत वो भी कागज़ ही होता है। तो ये कागज़ के ऊपर गरूर, धात पर गरूर और मट्टी पर गरूर, ये कोई इंसानियत नहीं है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ खानवादा तसव्वुफ़ से है, जैसे कि शहबाज साहब ने आपको तारुफ में बता दिया कि ये तीसरी चौथी पुश्त से हमारे सिलसिला से मुंसलिक है। हमारा सिलसिला आलिया मलंगिया अल्हम्दुलिल्लाह रवायती पीरी मुरीदी वाला सिलसिला नहीं, ये एजुकेटेड सिलसिला है, इल्मी सिलसिला है, जिसका सबूत इसका 25 साल का इल्मी नेटवर्क है। इंटरनेट के ऊपर आप जाएं, अकादमी अदबियात पाकिस्तान हो या मुक्तदरा कौमी ज़बान, उर्दू लुगत बोर्ड हो या अंजुमन तरक्की उर्दू, सहाफ़त की दुनिया हो, इल्मी, अदबी, रूहानी तमाम हलकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल-मलंगिया मोहताज तारुफ नहीं। अंदरूनी पाकिस्तान, बैरून ममालिक, यूरोप व अमेरिका तक पढ़ा जाता है। मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर, रेडियो के प्रोग्रामों के ज़रिए कुछ लोग जानते हैं, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये इल्मी सिलसिला है जिसका मकसद अल्लाह रसूल का पैगाम उस अंदाज में पहुंचाना है जो इस्लाम की रूहानी तर्ज फ़िक्र है। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का जो मिशन होता है वो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का रास्ता वो बताना है जिसके अंदर सुकून ही सुकून होता है, राहत ही राहत होती है। परेशानियाँ, डिप्रेशन, अजियतें, तरह तरह की तकलीफ़ें, इनसे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। देखिए, दीन जो है, दीन का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। उलमाए ज़ाहिर दीन के ज़ाहिर को समझाती है, उलमाए बातिन बातिन को समझाती है। 1400 साल से ये तरीका जारी है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सूफिया कराम का जो पहला ग्रोह था, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने खुद तैयार किया, जिनको असहाब सुफ़ा कहते हैं। सूफिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या कहा जाता था? सहाबा कराम। अब सूफिया कराम कहते हैं, उस वक़्त इनको सहाबा कराम कहा जाता था। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुफ्तियान, हफ़ाज़ कराम, इन सब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कहा जाता था। फिर बाद में जैसे जैसे दर्जाबंदी हुई, ज़माना गुजरता गया, तो फिर जिसने जिस इल्म के ऊपर तहकीक की वो कोई हाफिज़ कहलाया, कोई मुफस्सर, कोई मुहक्किक, कोई रिसर्चर, तो उलूम की दर्जाबंदी होती चली गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना दर्स निज़ामी था, ना ग्रामर थी, ना सर्फ नाव थी, ना इस तरीके से दीन पढ़ाया जाता था जैसे आज दरसों में पढ़ाया जाता है। इसी तरह हज़रत दादा गंजबख्श अली हजवेरी कश्फुल माजूम में सूफिया का जो ताल्लुक़ बताते हैं, ये असहाब सुफ़ा के साथ जोड़ा है, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरबियत देते थे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के अंदर अभी वो सुफ़ा का चबूतरा मौजूद है। किस्सा मुख्तसर ये कि हमने ये देखना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने फरमाया, हसद एक आग है जो इंसान को, इंसान की नेकियों को ऐसे जला देती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। अगर किसी इंसान ने सारी ज़िंदगी नेकियां की हों और दिल के अंदर हसद पैदा हो जाए तो दोज़ख में ले जाने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। फरमाया, मैं अखलाकियात को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए भेजा गया। जिसका अखलाक अच्छा नहीं, उसकी कोई चीज़ कबूल नहीं, उसका कोई दीन नहीं। फिर फरमाया कि किसी मुसलमान
بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہمیں روپیہ پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، صرف سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ارادے کے ساتھ۔ شادی کی بات ہو رہی تھی، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تو یہ شادیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ ان کے والدین کی شادیاں ہوئیں تو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اولیاء آتے رہے، صحابہ آتے رہے، تابعین آتے رہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جن ہستیوں نے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کی، کوئی امام غزالی بن گیا، کوئی امام بخاری، کوئی امام ابو حنیفہ، کوئی امام احمد بن حنبل، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری، کوئی حضرت مجدد الفسانی، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت جنید بغدادی، بھائی یزید بستامی، مولانا جلال الدین رومی، ایک سے ایک بڑھ کر نام لیتے رہے، شام پڑ جائے گی، نام ختم نہیں ہوتی، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے والدین نے ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ انہوں نے زمانے کو فتح کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہاں برصغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، تو یہاں دین کیسے آ گیا؟ دین تو ادھر عرب میں آیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر دین کا صحرا جو ہے یہ اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے اخلاقیات سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لاکھوں مسلمان کر دیا کہ کفرستان اسلام کا قلعہ بن گیا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیں، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، یا پورے کے پورے دین میں آ جاؤ اور یا پورے کے پورے دنیا دار بن جاؤ، مادہ پرست بن جاؤ، یا شیطان کے ساتھ ہی بن جاؤ اور یا رحمان کا ساتھ دے لو، اہل رحمان میں سے ہو جاؤ یا اہل شیطان میں سے۔ نفسانیت سے ہم نکلیں گے تو پھر روحانیت حاصل ہو، یہ شرط ہے۔ روحانیت جو ہے، راہ حق جو ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے خیالات کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، قلب و باطن کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، یہ سارا کچھ ہو تو پھر وہ بنتا ہے متقی، تقوی جسے کہتے ہیں، پھر یہ اولیاء اللہ بنتے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ عزت کا معیار یا فخر، غرور، تکبر کا معیار ہمارے نزدیک پیسہ، جائیداد، دولت، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ خالق کائنات رب ذوالجلال وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک بڑائی کا، عزت کا معیار فقط تقوی ہے۔ کوئی ذات پات، قوم، قبیلے، برادریاں، ان سب کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، مال و دولت کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک کسی چیز کی کوئی ویلیو ہے، کوئی قدر ہے، تو وہ تقوی ہے، اور تقوی ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے قلب کے اندر ہوتا ہے، باطن کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو یہ جو دنیا داری کے اندر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے، منسٹروں سے، سیاستدانوں سے، امیر لوگوں کے ساتھ، یہ جو فخر کا باعث بنتے ہیں، یہ پھر کچھ بھی نہیں رہتے۔ کیوں کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، جس کو احکم الحاکمین کہا جاتا ہے، رب العالمین کہا جاتا ہے، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، سلطان۔ تو جس کا تعلق اس بادشاہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے فخر کا کیا عالم ہو۔ تو پھر وہ تخت سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو پھر ان کی نظر میں کسی چیز کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ کیوں کہ وہ حقیقت شناس ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ وہم و گمان کے بت ہیں، یہ دماغی فطور ہے جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں، محض ایک دھوکہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔